동영상을 좀 한번 봐주시면 좋겠습니다. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. 여러분이 보신 동영상은 보이저호가 찍은 창백한 푸른 점, 지구에 관한 사진입니다. 인간이 만든 과학의 발전으로 허블 우주 망원경이 생겼죠. 그리고 제임스 웹이라는 망원경이 생겼습니다. 무려 30조 원을 들어서 그 망원경을 만들었다 그러죠. 제임스 웹이라는 우주 망원경으로 찍은 우주의 사진을 여러분 댁에 가셔서 한번 좀 보십시오. 보시면 그 우주가 얼마나 광활한지를 우리가 짐작할 수가 없습니다. 별 말고 은하계의 숫자가 너무 많아서 숫자를 세는 게 무의미하다고 합니다. 바닷가의 모래알 숫자보다도 은하계의 숫자가 더 많다는 거죠. 우리 지구가 속한 은하계, 이 은하계 안에 있는 별의 숫자는 1조 억 개 정도 된답니다. 한마디로 우리 지구라고 하는 이 별은 우주의
먼지와 같은 그런 존재라고 볼 수 있습니다. 그리고 그 안에 80억 분의 1이 바로 나라고 하는 존재입니다. 그러니 우리 인간은 어쩌면 오늘 설교 제목을 제가 바닷가의 모래알갱이 같을지라도 그랬는데, 여러분, 바닷가의 모래알갱이 정도도 못 되는 존재라고 봐도 틀린 말이 아닙니다. 그래서 야고보서 4장 14절에 사도 바울은 여러분은 내일 일을 알지 못합니다. 여러분의 생명이 무엇입니까? 여러분은 잠깐 나타났다가 사라져버리는 안개에 지나지 않습니다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 우리가 비록 바닷가의 모래알갱이 한 개 정도도 못 되는 그런 하찮은 존재일지라도 하나님은 우리에게 온 우주를 바라보면서 그럼에도 불구하고 사랑하면서 살아야 한다고, 사랑을 깨달아 알으라고 말씀하고 계십니다. 여러분, 하루를 깨달아 살더라도 여러분, 깨닫는 영으로 사는 사람, 그 사람의 영혼 속에 우리가 보고 있는 우주가 가득 차 있는 것입니다. 신명기 32장 28절에 이스라엘은 어리석은 백성, 깨닫지도 못하는 백성이다 그랬습니다. 자, 여러분 보세요. 배를 타고 강을 건너다가 자기가 소중히 아끼는 칼을 빠뜨립니다. 이게 요즘 얘기가 아니라 수천 년 전 중국의 고사성어입니다. 여러분, 철기 시대가 막 도래한 그 시대에 칼을 가지고 있다는 것은 굉장한 그 값어치입니다. 근데 그 소중히 여기던 칼을 가지고 배를 타고 가다가 칼이 물에 풍덩 빠져버렸어요. 황급히 그 배전에 칼이 빠진 자리를 탁 표시를 해뒀어요. 그리고 배가 강둑에 다다랐을 때 그 배전에 표시해둔 그 자리 물 밑에 들어가서 칼을 찾았다는 거죠. 여러분, 찾았을까요? 못 찾았겠죠, 그죠? 각주국엄이라는 고사성어의 이야기입니다. 근데 오늘을 사는 우리도 이 각주국엄처럼 어리석은 생각, 어리석은 행동, 어리석은 삶을 살 때가 참 많이 있습니다. 내가 분명히 표시해뒀다는 거예요. 여기에서 칼이 빠졌다는 거예요. 여기 들어가면 칼을 찾을 수 있다는 거죠. 수많은 인류가 그런 노력을 했습니다. 그 노력으로 오늘 80억이 사는 지구를 사는데, 여러분, 세계 곳곳에 아픔과 눈물과 불의와 좌절과 억압과 폭력이, 전쟁이 없는 곳이 없습니다. 과학은 자꾸 발전해요. 그래갖고 제임스 웹 망원경은요, 꼭 우리가 우산을 펼친 것처럼 그런 그 아주 얇은 알루미늄 천을 펼쳐서 우주에서 우리가 사는 이 은하계가, 태양계가, 지구가 얼마나 먼지 같은 존재인지를 우리에게 알려줍니다. 그런데도 불구하고 우리가 바닷가의 모래 알갱이 같은 보다도 못한 존재임에도 불구하고 자기가 전부라는 거예요. 나만 먹고 살아야겠다는 거예요. 나만 가져야겠다는 거예요. 내가 제일 높은 자리에 올라서야겠다는 거예요. 나만 옳다는 거예요. 각주국엄의 시대가 바로 우리가 사는 시대입니다. 이 백성이 하나님의 섭리와 역사가, 그리고 하나님의 은혜와 사랑이 어떻게 부어졌는지를 다 잊어버렸습니다. 꼭 광야에서 모세를 향해 주먹 들고 손가락질하면서 침 튀기면서 눈을 부릅뜨고 소리 지르는 이스라엘 백성들과 똑같은 처지가 되었습니다. 우상을 섬기지 말라고 하셨잖아요. 여러분, 다른 건 다 떠나서 10계명의 제1계명, 나 외에 다른 신을 섬기지 말라. 이렇게 말씀하셨는데
이 땅의 그리스도인들이 주술과 불의를 일삼은 악한 세력을 위하여 기도합니다. 그들이 하나님의 선한 일꾼들이라고 그렇게 유언비어를 퍼뜨리고 그렇게 설교합니다. 백주대낮에요. 이게 무슨 이단 사이비도 이런 이단 사이비가 어디 있습니까? 각주구검의 어리석은 적그리스도들이 가득한 시대가 우리가 사는 시대입니다. 여러분, 우리나라만 그렇습니까? 미국의 나라는 어떤 나라입니까? 신앙의 양심을 위하여 정말 엄청난 그 고난의 길을 헤쳐서 저들이 미 대륙에 와서 정착했고 첫 번 농사를 졌는데 농사를 다 망쳤어요. 인디언들이 와서 너희들 먹을 것이 없으니까 우리 먹을 것을 먹으라고 인디언들이 저들의 먹을 것을 갖다 주었다는 거 아니에요? 근데 그렇게 호의를 베푼 인디언들을 다 잡아 죽이고 그 땅의 주인이 자기들이라고 소리치며 살아온 나라가 있습니다. 근데 그 나라의 대통령이 온 세계를 향해서 너희들 우리나라한테 물건 팔려면 전에 세금 5% 냈어? 이제는 25% 내. 그리고 전쟁을 선포하고 있습니다. 근데 그 사람이 그렇게 믿음이 좋다는 사람이네요. 근데 여러분, 도대체 그분이 믿는 하나님은 어떤 하나님일까요? 나만 잘 먹고 잘 살면 하나님이 주신 축복일까요? 우리가 믿는 하나님이 도대체 어떤 분이신지 우리가 알 수 없는 혼란한 시대를 우리가 살아가고 있습니다. 그러게 우리가 정말 기도해야 할 때입니다. 깨닫지 못하고 신앙생활을 하니까 이런 결과가 생긴 겁니다. 여러분 아십니까? 그 옛날 중세 때에 하나님의 영광을 위해서 십자군 전쟁이 일어났다 그랬죠? 그 십자군 전쟁으로 수많은 사람들이 죽었습니다. 유럽의 기독교인들이 죽었을 뿐만 아니라 이슬람의 많은 사람들이 죽었습니다. 근데 오늘날 역사학자들이 그 십자군 전쟁을 다 이렇게 뒤집어서 보니까 역사적 사료를 다 찾아보니까 그게 거룩한 전쟁이 아니었다는 거 아닙니까? 영주들과 왕들이 결탁해서 어떻게 해서든지 자기의 배를 불리려고 백성들을 끌어다가 전쟁에 동원했고 그리고 그 앞에 십자가 깃발을 할 일 없이 들고 그냥 가서 개죽음을 당하게 했다는 거 아닙니까? 여러분 깨달아야 우리가 속지 않습니다. 믿음의 주여 온전케 하시는 예수를 바라보라고 깊이 생각하라고 하신 이유가 여기 있습니다. 하나님은 속이지 않으셨습니다. 예수님은 자기 생명을 바쳐 우리를 구원하셨기 때문입니다. 여러분 하나님의 생각으로 예수님의 십자가의 시각으로 세상과 사람을 보셔야 합니다. 자기와 자기 세력과 자기 권세와 자기 자리를 지키기 위해서 다른 사람들을 속여서 동원하거나 모이게 하거나 세력을 과시하는 것, 여러분 그것은 마귀와 사탄이 하는 일임을 성경이 인간의 역사가 우리에게 보여주고 있습니다. 오늘 본문에서 예수님을 깊이 생각하고 예수님을 바라보라 하신 이유가 여기 있습니다. 오늘 우리가 사순절을 시작하면서 허블 망원경과 제임스 웹 망원경이 우리에게 보여주는 그 광활한 우주를 본 이유가 여기 있습니다. 나로 인하여 누구를 마음 아프게 하거나 나 때문에 다른 사람이 억압과 불의와 공포와 죽음 가운데 빠지게 된다면 여러분 그 어떤 것도 합리화할 수 없습니다. 성경에서
모세를 통해서 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 신명기 34장 5절 6절에 주님의 종 모세는 주님의 말씀대로 모압 땅에서 죽어서 모압 땅 벳볼 맞은 쪽에 있는 골짜기에 묻혔는데 오늘날까지 그 무덤이 어디에 있는지를 아는 사람은 아무도 없다. 제가 지난주에 유관순 열사에 대해서 말씀드렸는데 유관순 열사의 무덤이 어디 있는지 사라져버렸다 그랬죠. 저는 이 모세의 말씀을 들으면서 유관순 열사를 생각하기도 했습니다. 이게 있을 수 있는 일입니까? 위대한 민족의 지도자, 불세출의 지도자, 민족의 영웅 모세의 무덤을 모르다니요. 근데 하나님이 모르게 하셨다는 거 아닙니까? 하나님과 얼굴을 마주대하고 120세까지 정정했습니다. 근데 느보산에 하나님이 같이 올라가자 해서 야, 건너편에 쭉 가나안 땅 보이지? 얼마나 아름답고 귀하냐. 너는 그냥 보기만 해. 보는 것으로 만족해. 하나님이 모세를 가스라이팅 하신 것 같아요. 아니, 80살에 부르지나 마시지. 80살에 이제 인생 다 종치고 망되는데 그때 너는 내 종이다. 내가 너한테 능력을 주마. 지팡이를 던져라. 잡아라. 뭐 이래가지고 민족의 지도자로 불러 세우셨어요. 40년 동안 광야에서 온갖 모진 고통과 아픔 가운데 이스라엘 민족을 이끌고 오게 하셨어요. 이제 요단강을 건너기만 하면 가나안 땅인데 느보산에 올라가서 보여주기만 하고 들어가지 못한다 하시니 하나님 모세의 마음속에 어떤 마음이 있었겠어요. 근데 모세는 그 말씀 듣고 아무 말 하지 않았습니다. 마지막까지 12지파를 위해 간절히 축복의 기도를 드렸습니다. 오직 하나님을 향하여 기도드렸습니다. 그래서 모세는 마지막에 무덤도 없이 그렇게 사라져버리고 말았습니다. 왜 그럴까? 모세는 하나님의 섭리를 깨달아 알았기 때문입니다. 내 인생의 의미가 나라는 존재가 나를 위하여 있는 것이 아니요 하나님의 영광을 위하여 있는 것임을 모세는 알았습니다. 그래서 40년 동안 그렇게 목매이게 들어가고 싶었던 가나안 땅에 들어가지 못했어도 내 무덤이 없어서 내 백성들이 후손들이 내 후계자가 나를 위하여 모여 제사하며 추모기도 추도 예배를 드리지 못하더라도 내 인생은 값진 삶이었다고. 내가 아침 안개처럼 바닷가의 모래의 알갱이 같을지라도 내 인생은 그래도 값진 인생이었다고. 모세는 그렇게 고백하며 자신의 삶을 마감했습니다. 여러분, 우리도 똑같습니다. 아니요, 우리는 모세보다 못한 존재죠. 같은 안개라도 모세보다도 못한 안개이고 같은 모래 알갱이라도 모세보다도 더 바람에 나는 흙먼지와 같은 존재일런지 모릅니다. 그렇지만 여러분도 하나님이 선택해서 부르셨고 여러분의 인생을 통하여 하나님의 영광이 드러나길 하나님이 기다리고 계심을 깨달아 하실 수 있길 축원합니다. 여러분, 우리가 세상을 살면서 많은 일을 보고 많은 사람을 겪어봅니다. 이때마다 기쁘고 즐겁고 신나고 가슴 벅찰 때도 있지만 대부분 상처를 받고 아파할 때가 많이 있습니다. 마음속이 뒤집어집니다. 속이 상합니다. 이처럼 상처받고 아파하고 속상하고 마음이 뒤집어지는 이유가 있다는 거죠. 왜 그럴까요? 진심을 다했기 때문에, 내 마음을 다했기 때문에 속상한 거예요. 마음이 아픈 거예요. 속이 뒤집어지는 거예요. 그렇잖아요, 여러분. 그냥 건성건성으로 마음에 두지도 않고 열심히 하지도 않고 내가 거기 관심도 별로 두지 않았어. 그냥 그러면 그 사람이 뭐라 그러든지 상대가 우리 회사가 나한테 뭐라 그러든지 별로 의미가 없어요. 그냥 나 그만두면 되는 거지 뭐. 그렇게 되는 겁니다. 속상할 이유가 없어요. 속이 뒤집어질 이유가 없어요. 근데 가장 가까운 사람이 내 식구가, 내 남편이, 내 아내가, 내 자식이, 내 부모가 그 모진 말 한마디 하는 것 때문에 며칠 밤을 새우고 잠을 못 자졌습니다.
왜냐하면 진심을 다했기 때문에 그런 거예요. 내 마음을 다 주었기 때문에 속상하고 괴롭고 아프고 속이 뒤집어지는 거예요. 여러분, 앞으로 사시다가요, 속상하고 괴롭고 마음 아프고 속이 뒤집어지는 일을 만나거든, 그런 형편에 있거든, 내가 그래도 저 사람한테, 내가 우리 회사에, 내가 하는 일에 내가 진심을 다하며 살았구나 하는 증거임을 알고 여러분 감사하세요. 감사하시면 됩니다. 내가 진심을 다했구나. 그렇기 때문에 여러분, 비록 아프고 속이 뒤집어지고 그럴지라도 진심으로 살았던 삶은 소중하기에 여러분 함부로 포기하지 마세요. 함부로 주저앉지 마세요. 다시 또 진심을 다하면 되는 겁니다. 여러분, 교수이기도 하고 제주도 가서 살면서 농부로 살기도 하고 하여간 행복을, 치유를 전하는 김창옥이라는 그 분 아시죠? 그 누나가 목사님 사모님인데 하여간 강연할 때 보면 맨날 그 누나 욕을 많이 하더라고. 근데 그 누나가 나와서 그 김창옥, 자기 동생이 강연한 그 강연에 앞자리에 앉아가지고 동생을 위해서 환하게 웃으면서 그렇게 앉아있는 모습을 보면서 참 귀하다, 아름답다, 그런 생각을 갖게 됩니다. 맨날 욕해요, 강연하면서. 우리 누나는요, 그러면서 맨날 욕하는데 그래도 그 누나하고 그 남동생이 그렇게 아름답게 친한 사이로 사는 것을 보면서 참 부럽더라고요. 그 김창욱 씨가 그러더군요. 자기는 제주도 흑돼지를 구워서 이렇게 뒤집으면서 인생을 깨달았다는 거예요. 돼지고기를 뒤집는 순간, 고기가 노릇노릇하게 구워진 순간, 그래서 뒤집는 거라는 거죠. 우리 삶의 상처와 아픔은 흡사 돼지고기가 노릇노릇 구워지는 것과 똑같다는 거예요. 그래서 뒤집는 거라는 거예요. 여러분, 고기가 노릇노릇 구워져야 고소하고 맛있게 구워지죠? 우리 인생도 마찬가지라는 거예요. 내가 아프고 상처받고 괴롭고 뒤집어지는 일을 당하는 거, 그게 우리 인생이 더 깊어지고 맛있어지고 더 아름다운 생을 살기 위한 것이라는 것을 김창옥 씨가 자기가 돼지고기 뒤집으면서 알았다고 그러는 거예요. 여러분, 김창옥 씨만 그렇겠습니까? 우리도 마찬가지 아니에요? 그죠? 자식 때문에 속상하고 형제 자매들 때문에 괴롭고 속이 뒤집어져요. 남편 때문에, 아내 때문에 괴롭기가 짝이 없어요. 회사 가면 아주 그냥 회사 가는 발걸음이 천근만근이야. 내가 잘리기 전에 내가 그만둔다. 가슴 속에다가 사표를 갖고 다니는 사람도 있을 거예요. 여러분, 그렇지만 그렇게 우리 인생은 노릇노릇하게 구워지는 겁니다. 성경 66권이 우리에게 그걸 말씀해주고 있어요. 고린도서 1장 26절 이하에 보면, 형제자매 여러분, 여러분이 부르심을 받았을 때의 그 처지가 어떠한지 생각해 보십시오. 육신의 기준으로 보면 지혜 있는 사람이 많지 않았고 권력 있는 사람이 많지 않았고 가문이 훌륭한 사람이 많지 않았습니다. 그런데 하나님께서는 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시려고 세상의 어리석은 여러분들을 택하셨고, 강한 자들을 부끄럽게 하시려고 세상의 약한 여러분을 택하셨습니다. 하나님께서는 세상에서 비천한 것과 멸시받는 것들을 택하셨고, 곧 잘났다고 하는 것들을 없애시려고 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다. 그것은 하나님 앞에서 아무도 자랑하지 못하게 하시는 겁니다. 그러나 여러분은 하나님께서로 나서 그리스도 예수 안에 있습니다. 그는 우리에게 하나님으로부터 오는 지혜가 되시고 의롭게 하여 주심과 거룩하여 주심과 구속하여 주심이 되셨습니다. 의로움과 거룩과 구원하심이 오직 예수님 안에 있다는 겁니다. 여러분, 그러게 우리가 세상 것에 속상하고 속 뒤집히고 마음 아파하고 분노할 일이 아닙니다. 여러분은 예수 그리스도 안에 들어있는 사람입니다. 예수 그리스도가 누구십니까? 예수 그리스도는 자기 욕심 차리지 않는 사람입니다.
한 입으로 두 말하지 않으셨습니다. 변하지 않으신 분입니다. 자기가 전한 사랑의 말씀을 이루기 위해서 자기 목숨을 십자가의 대속의 제물로 주신 분입니다. 그래 여러분 이것을 꼭 기억하셔야 됩니다. 나는 예수 그리스도 안에 있는 사람이다. 자, 이 시간 여러분 골고다 언덕 위에 있는 십자가를 여러분의 마음의 눈으로 바라보십시오. 그려보십시오. 더 가까이 가서 예수님 십자가 밑에 무릎 꿇어 앉으십시오. 그리고 예수님의 솔과 발에 그리고 예수님의 옆구리에서 흘러내리는 그 예수님의 보혈을 여러분 머리 위에 여러분 얼굴 위에 맞으십시오. 그러면 우리가 비록 세상에 모래 알갱이 같은 존재, 아침 안개 같은 존재로 살지라도 우리의 삶에 감격이, 감사가 넘치게 될 줄로 믿습니다. 하나님이 보여주신 사랑입니다. 하나님이 말씀하신 사랑을 넘어서서 보여주신 사랑입니다. 근데 세상 사람들은요, 말로만 다 해요. 말로 다 해. 말로 다 해. 여러분 뭐 다른 이야기 할 필요 없습니다. 부모인 내가 자식 앞에서 말해놓고 지키지 못한 일이 얼마나 많습니다. 내 자식이 부모인 내가 보기에 아유 마음에 하나도 안 들어. 여러분 그 이유가 어디 있습니까? 부모인 나한테 있습니다. 근데 우리는 자꾸 자식한테 저놈이 공부도 안 하고 저놈이 부모 말도 안 듣고 저 녀석이 도대체 뭘 되려고 저러는지 모르겠다고 우리가 그럴 때 있죠. 여러분 부모인 나 때문이에요. 내가 말하고 그대로 살지 않으니까 자식들이 부모 말에 순종하지 않는 거예요. 부모의 삶을 따라 살지 않는 거예요. 그런데 우리 하나님, 우리 예수님은 말씀하시고 그 말씀 이루려고 십자가 달려 죽으셨습니다. 우리가 예수님 안에 있어야 되는 이유가 여기 있습니다. 우리 인생의 소망이 있는 이유가 여기 있습니다. 사랑을 이루려면 죽어야 한다. 사랑을 이루는 방법은 십자가뿐이다. 여러분 이것이 우리 믿음의 진리요, 우리 삶의 목표입니다. 십자가의 영적인 원리입니다. 그래서 오늘 성경은 예수님을 바라보라고 그렇게 말씀합니다. 근데 우리는 예수님 바라보지 않고 자꾸 세상 바라보고 사람 바라보고 내가 걸어온 발자국만을 자꾸 바라봅니다. 여러분 눈앞에 보이는 그 사람이 틀림없습니까? 내가 해온 일이 내가 세우는 계획이 틀림없습니까? 정말 그렇습니까? 여러분 그것이 우리의 우상입니다. 하나님 외에 예수님 외에 십자가 외에 무엇을 믿고 계십니까? 무엇에 의지하고 계십니까? 그것이 우리의 우상입니다. 세상에 우리가 믿어야 될 대상은 아무도 없습니다. 사람이요? 사람 용서하고 섬기는 대상입니다. 믿는 대상이 아닙니다. 용서하고 다독거려주고 먹여주고 입혀주고 섬기는 대상이 사랑입니다. 근데 우리가 사람을 덜컥 믿어요. 그러니까 상처받는 거예요. 그러니까 뒤돌아서는 거예요. 그럼 사람 믿지 마십시오. 그 사람 안에 있는 예수 그리스도를 보실 수 있길 바랍니다. 그래야 저 사람이 잘못하고 한 입으로 두 말하고 배신하고 돌아서도 그래 오죽하면 그랬니? 아유 참 힘들었겠다. 괴로웠겠다. 그래 나도 네 마음 같다. 그러라 그래. 그럴 수 있게 되는 겁니다. 여러분 이래야 우리가 믿음으로 산다고 할 수 있지 않겠습니까? 하나님이 왜 이런 선택을 하셨을까요? 하나님의 아들 예수님을 십자가에 달려 죽게 하는 선택을 하나님이 왜 하셨을까요? 하나님조차도 만물을 만드신 그 위대한 숫자로 셀 수 없는 그 엄청나게 많은 은하계를 만드신 그 하나님조차도
사랑을 이루려면 자신의 아들을 죽이셔야 했다는 겁니다. 이래야 사랑이 이루어지는 겁니다. 여러분, 이게 우리 기독교입니다. 그러게 여러분, 우리가 평생 예수 믿어도 내 삶을 통해 사랑이 보여지지 않는다면 우리는 헛고생한 겁니다. 여러분, 다른 거 다 못해도, 우리 교회가 다른 거 다 못해도, 이 자리에 앉아 계신 여러분이 다른 건 다 못해도 여러분 삶에서 예수님 십자가가 사랑이 여러분 삶을 통해서 보여줄 수 있게 되기를 축원합니다. 이 사람이 가장 위대한 믿음을 산 사람입니다. 여러분에게 가장 지혜롭고 영적인 길을 알려드립니다. 눈에 보이는 세상이, 눈에 보이는 물질이, 눈에 보이는 사람이 더 좋아 보일지라도 눈에 보이는 것에 마음을 두거나 그것에 여러분의 믿음의 대상 삼지 마십시오. 오직 예수님만 믿고 바라고 사십시오. 이것이 가장 지혜롭고 가장 영적인 길입니다. 여러분, 아직도 자신을 내세우고 살고 있습니까? 남이 보기에 저 사람 참 자신감이 있네. 저 사람은 아주 그냥 삶의 태도가 분명해. 리더십이 있어. 천만의 말씀입니다, 여러분. 자신을 내세우고 사는 사람, 언젠가는 다른 사람에게 상처 줄 수밖에 없습니다. 넘어질 수밖에 없습니다. 왜요? 인간은 연약한 존재이기 때문에 그렇습니다. 왜 자꾸 세상을 바라보고 내가 기준이라고 여러분 생각하십니까? 우리는 그 어떤 누구도 기준이 될 만한 그런 위대한 존재가 아닌 것을 깨달아 아셔야 됩니다. 모래알갱이라니까요. 아침 안개라니까요. 근데 팔로미 나를 따르라고 내가 진리라고 막 주장하는 사람들이 도처에 있습니다. 여러분, 큰 소리로 수많은 사람을 모아서 자기 주장을 하는 사람들, 여러분, 자기가 가짜임을 분명하게 드러내는 그런 의미밖에 없습니다. 하나님조차도, 예수님조차도 자기를 드러내지 않으시고 십자가 달려 죽으셨습니다. 내가 죽어야 거기에 진리가, 생명이, 사랑이, 구원이 살아나게 되는 것입니다. 여러분, 세상 살면서 억울하고 속상하십니까? 우리 예수님도 얼마나 속상하고 억울하셨을까요? 한솥밥 먹고 동고동락하면서 모든 것을 다 주면서 섬기고 그렇게 같이 지내온 무슨 다른 무리들은 상관없어요. 오병이어를 먹었던 5,000명, 7,000명, 그 사람들은 아니라고 생각해도 좋겠어요. 12명 제자만큼은 그러면 안 되는 거잖아요. 근데 결국 다 등지고 도망가 버렸어요. 얼마나 예수님 속상하셨겠습니까? 때문에 여러분의 답답함과 억울함과 속 뒤집어지는 그런 삶의 형편을 아시는 겁니다. 그래서 성경은 자신 있게 우리에게 예수님을 깊이 생각하라고, 예수님을 바라보라고, 그러면서 우리가 사순절을 지키고 있는 겁니다. 마가복음 14장에 보면 너희가 전부 나를 볼 것이다. 제자들 앉혀놓고 얘기를 하십니다. 그리고 베드로를 보시면서 얘기를 하셔요. 그러니까 베드로가 예수님, 다른 애들이 다 버려도요, 저는 예수님 절대 안 버립니다. 그렇게 장담을 하죠. 예수님이 그러십니다. 베드로 보면서 아니다. 너 닭이 3번 울기 전에 나를 3번이나 부인할 거야. 그렇게 말씀하십니다. 여러분, 우리는 어떻습니까? 우리는 베드로보다 나은 존재일까요? 아닙니다. 우리는 베드로보다 못한 존재. 그러니 우리는 10번, 3번이 아니라 10번, 10번이 아니라 30번, 30번이 아니라 100번 예수님을 부인하며 살아왔습니다.
그러게 예수님은 제자들과 사람들, 특별히 베드로까지도 믿지 않으셨습니다. 그냥 베드로한테 베드로야, 내가 나를 사랑하느냐고 물으셨습니다. 내가 나를 믿느냐? 내가 나한테 충성하겠느냐? 헌신하겠느냐? 그런 거 묻지 않으셨어요. 그냥 베드로야, 나 사랑하니? 그렇게 물으신 이유입니다. 이 예수님 자기 주장하지 않으셨고, 자기가 하고 싶은 대로 하지 않으셨고, 그리고 자기가 하신 말씀을 이루기 위해 생명을 바치셨습니다. 그래서 우리가 예수님을 바라봐야 하는 겁니다. 예수님 때문에 우리가 새 삶을 얻었습니다. 예수님을 알아야 여러분 따르든지 예수님을 닮든지 할 거 아닙니까? 여러분 자꾸 세상 보지 말고 예수님 바라보실 수 있길 바랍니다. 모래 알갱이보다도 못한 우리가 똑똑해봐야 얼마나 똑똑하고 가져봐야 얼마나 많이 가지고 있겠습니까? 높은 자리에 올라야, 여러분 모래 알갱이 100개 쌓아놓은들 그게 무슨 높이가 됩니까? 근데 자기가 높다 그러는 거예요. 자기가 권력을 가지고 있다는 거예요. 자기가 옳다는 거예요. 자기가 아무런 잘못이 없다는 거예요. 모래 알갱이인데. 여러분 믿음의 방식은 두 가지입니다. 하나는 내재적 관점과 또 하나는 초월적 관점입니다. 내재적 관점은 내가 노력하고 수고하고 내가 경건히 살려고 노력하고 찬송 부르고 성경 읽고 내가 늘 깨닫고 내가 십자가 앞에 늘 회개하는 그런 믿음의 태도입니다. 이거 굉장히 중요합니다. 그런데 우리가 또 하나 기억해야 할 것은 초월적 관점입니다. 하나님이 번개처럼 우리에게 임하셔서 우리를 선택하시고 부르시고 하나님의 능력을 우리에게 부어주시고 그리고 하나님의 도구로 사용하신다는 겁니다. 근데 보니까 그런 것 같아요. 여러분 우리가 열심히 기도하고 찬송하고 말씀 묵상하고 신앙생활 하려고 노력해야 합니다. 근데 그것도 내 고집이더라고요. 그렇게 노력하고 살되 하늘을 향해서 우리가 겸손히 무릎 꿇고 우리 손을 들어야 합니다. 하나님, 내가 이렇게 해도 안 돼요. 하나님, 성경을 쳐다봐도 알 수가 없고 기도해도 하나님의 뜻을 헤아려 알 수가 없고 내가 선을 행하면 노력하면 할수록 내 속에 악한 것이 있음을 발견하게 되는데 하나님 항복합니다. 하나님 도와주세요. 하나님이 하셔야 됩니다. 하나님 앞에 우리가 손 들어야 합니다. 이게 믿음입니다. 이 세상을 살아가는 동안 우리는 어쩌면 사울처럼 가룟유다처럼 자기 길을 걸어가고 있는지 모릅니다. 내가 믿음으로 산다는 거죠. 내가 의롭다는 겁니다. 내가 하나님의 영광을 위해 살았다는 겁니다. 근데 보니까 다 자기 방식대로 사는 거예요. 하나님의 방식, 하나님의 기준, 십자가의 기준은 그냥 두 번째, 세 번째고 늘 모든 것이 다 자기 기준으로 살더라는 거예요. 이건 결국 하나님과 멀어지는 방향입니다. 십자가와 반대 방향이더라는 거예요. 여러분 최선 다해 살아야 됩니다. 말씀 있고 하나님 말씀 앞에 서려고 노력해야 합니다. 거룩과 경건한 사람을 살려고 노력해야 합니다. 근데 마지막에는요, 하나님 이것도 내 주장인 듯 싶습니다. 하나님 날 도와주세요. 나는 모래 알갱이에 불과합니다라고 고백하며 하나님의 도우심을 구할 수 있어야 합니다. 이 사람이 진실로 십자가의 그리스도를 안에 모시고 사는 사람입니다. 창세기 6장 6절에서 7절 보면 하나님도 후회하셨다는 거예요. 그 위대하신 하나님, 여러분 인간이 만든 허블 망원경과 제임스 웹 망원경이 아무리 성능이 좋다 한들 그 우주의 끝까지, 우주의 깊이까지 다 찍어 우리에게 보일 수 있을까요? 불가능할 겁니다. 그죠? 일부분만 우리에게 보여줄, 일부분만. 바늘 구멍 안으로 보이는 그 공간을 이 우주 망원경으로 찍었다는 거 아니에요. 근데 그 안에 은하계가 수조 개가 있다는 거 아니에요. 바늘구멍 안으로 본 그 공간,
근데 우리는 그게 전부라고 생각하고 산다는 겁니다. 하나님도 온 우주를 만든 하나님께서도 후회하셨다는 겁니다. 만물을 지으신 완전하시고 전지전능한 그 하나님이 아담과 하와를 만드시고 후회하셨다는 겁니다. 하나님도 구약 성경을 보면 계속 실패하시고 계속 자빠지시고 계속 주저앉으셨어요. 하나님도 얼마나 많은 노력을 하셨는지 몰라요. 아담과 하와, 가인과 아벨, 아브라함과 이삭과 야곱, 노아를 통해서 수없이 많은 선지자를 통해서 하나님도 노력하셨어요. 근데 안 되셨어요. 그래서 우리 하나님 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 예수님이 십자가 달려 죽게 하신 이 일을 하신 겁니다. 하나님도 하다가 안 되셔서 십자가 달려 죽으신 겁니다. 근데 우리는 이 하나님 믿는다고 하면서 우린 믿음이 너무 좋아서 믿음으로 하면 다 된대요. 여러분, 믿음으로 하면 다 될까요? 내가 믿는 믿음이 그런 정도의 믿음일까요? 우리가 얼마나 잘 믿어야 그렇게 될 수 있을까요? 이사야서 55장에 8절 이하에 이렇게 말씀합니다. 나의 생각은 너희 생각과 다르고 너희의 길은 나의 길과 다르다. 하늘이 땅보다 높듯이 나의 길은 너희 길보다 높으며 나의 생각은 너희의 생각보다 높다고 했습니다. 여러분, 내가 믿는다고 하는 순간, 내가 하나님을 알았다고 하는 순간 우리는 하나님을 모르는 자리에 빠지게 되더라는 겁니다. 그리고 우리가 겸손해야 합니다. 나는 바닷가의 모래 알갱이보다도 못한 존재구나라는 것을 고백하실 수 있어야 됩니다. 이 사순절에 이 고백으로, 이 무릎으로 이 기도를 드리며 주님의 뒤를 쫓아가실 수 있기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 예수님을 바라봅니다. 예수님 마음을 알게 하옵소서. 예수님을 바라봅니다. 예수님의 삶을 닮고 따르게 하옵소서. 예수님을 깊이 생각합니다. 예수님을 먼저 생각하게 하옵소서. 예수님을 깊이 생각합니다. 예수님을 닮게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아침 안개처럼 온 우주의 가장 작은 먼지처럼 그런 존재 같은 저희를 귀히 여기시고 부르시고 선택하시고 지혜와 은혜와 감동할 수 있는 영혼을 주심을 감사합니다. 이런 고백으로 세상 살면서 모래알갱이 같을지라도 십자가 바라보며 주님의 뒤를 쫓아가기로 결단하는 이 시간 머리 숙인 모든 죄 백성들 머리 위에 하나님 아버지의 귀하신 사랑과 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 성령의 복 내려주심이 이 사순절 기간 사는 동안 늘 함께 해주시옵기만을 간절히 축원하옵나이다. 아멘.